ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓನ್ಲಿ 30 ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಎರಡು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೀ 30 ಜನ. 123 students are there in Roynol College and 92 students are there in Gudgeri College. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಬರೀ 31, 32, 40. It is not satisfactory. 140 of you have enrolled. Total enroll ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು 140. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? You tell your friends. ನೀವೇನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, you attend regularly every day and you tell your friends also. Now come back to the lesson. What was taught in the previous class? In the previous class, we had seen the turning point in the lesson. We have come to the ending part of the lesson now. In the last class, we had seen the turning point. That means, even though the kinglet had told the criminal to go away or run away from the prison, the prisoner was not ready to go away from the prison. It seemed to be very strange, vichitra ansute namage, because the prisoner who was imprisoned and who was given the punishment of imprisonment for life was not ready to go away from the prison even when the king had given permission to go away. It seemed to be very strange and different. ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ರಾಜನೇ ಬಂದು ನೀನು ಜೈಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ he is not ready to go. ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? It is happening only in this story. Only in Monaco it can happen. Only in the rule of such a king. ಈ ರೀತಿ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Here we had seen, in order to cut the expenditure of the criminal, the kinglet had decided to dismiss the guard who had been watching over the criminal, and also they had decided to tell the criminal to go away from the prison. But what did the criminal do? He did not go away from the prison. He just came out of the prison at a proper time for his food, and after having his food again he went inside the prison and locked himself in the absence of the guard. It seemed to be very strange, and even the ministers have been shocked by this attitude of the criminal. Why is he not running away? They have been waiting for his departure. The entire kinglet has been waiting that the criminal would run away from the prison, but he didn't show a least sign to run away from the prison. He stayed very comfortably inside the prison because he had nothing to do inside the prison. He slept. He always slept inside the prison, or he will spend his time without doing any work, and at the proper time he will go out of the prison and have his food. There is nothing to feel difficult inside the prison because he has nothing to do. He doesn't have any difficult work to do, so that he doesn't show any least sign to go away from the prison. And it again shocked the kinglet. The minister of justice went straightly to the criminal and told him that you can go out of the prison and king would not mind. Even then, that criminal was not ready to go away from the prison, and he gave his own reasons for not going away from the prison. ಅವನು ಜೈಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ he complained the kinglet. ಆ ಇಡೀ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ದೂರ್ತಾನೆ, and he gave his own reasons for not going away from the
ಪ್ರಿಸನ್, ತಾನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. What was the first reason given by the criminal for not running away from the prison? What was the first reason given by the criminal for not running away from the prison? Are you listening? ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು? You have ruined my character by your sentence. Yes, he gave the first reason that the entire kinglet had destroyed his character with the punishment of death sentence. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಪೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, as I was given the punishment of death sentence. ನನಗೆ ನೀವು ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಜನಗಳು ಯಾರು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And what was the second reason given by the criminal for not running away from the prison? Beside, I have got out of way of working. Good. Along with that, in addition to that, he had got out of the way of working because inside the prison he didn't do anything. He spent his entire day without doing anything. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅವನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Only he went out of the prison at the proper time for his food, and after that he will come back to the prison and locked himself and stayed comfortably inside the prison. So that he told that I have got out of the way of working. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ರೂಢಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ. If I go out of the prison, I have to do some work for my livelihood. ನಾನು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೂಢಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And then what was the next reason given by the criminal? You have treated me badly. It is not fair. Yes, he started complaining against the kinglet now. ಮತ್ತೀಗ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ದೂರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಗೇವ್ ಮಿ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯು ನೆವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈವನ್ ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಆಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಎ ಗಾರ್ಡ್ who was fetching food for me from the palace kitchen. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. he has been fetching food for me from the palace kitchen. you even dismissed him. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. but after a time you took him away again and I had to fetch my own food. ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, I had to fetch my own food. ನನ್ನ ಊಟವನ್ನ ನಾನೇ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. I have to go out of the prison and have my own food. Again I did not complain. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. See here, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? He has been complaining against the kinglet. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ he has been complaining to the kinglet ಬಗ್ಗೆನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ ಇವನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಟ್. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಡೂ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ. ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಯು ಮೇ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಶ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ನೆವರ್ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೌ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್.
Why did the kinglet decide to get rid of this criminal? Why did the kinglet Because decide? 1 year 600 francs. What is that? What is 600 francs there? It is the expenditure spent on the criminal per year. 600 francs ನಷ್ಟು ಹಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಿಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ 50 years. ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಅವನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ 50 years ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 600 francs per year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 years ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 600 francs ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. So they gave the suggestion to the king to send him away from the prison. But this criminal is not ready to go away from the prison. Now what the kinglet has to do? The kinglet couldn't kill him. ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. And they couldn't keep him for the lifetime in the prison. Prison ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Now what will they do? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? Look at the next para. Who will read? Miss Naishwarya ಓದ್ತೇನ್ರಿ. ಓದಮ್ಮ. What was to be done? Once more the council was someone. What course would they adopt? Not go. They reflected and considered. The only way to get rid of him was to offer him a pension, and so they reported to the prince. There is nothing else for it, said they. We must get rid of him somehow. The sum fixed was 600 francs, and this was announced to the prisoner. Okay, stop there. What was to be done? Now the question in front of the kinglet is what was to be done? Again ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. Again as usual the council was summoned. That means the meeting was summoned. Again all the ministers consider and reconsidered the same matter. ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, reconsider ಮಾಡ್ತಾರೆ, and they came to the decision. ಒಂದು decision ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Once more the council was summoned. Summoned means official meeting. Official call for the meeting. Summoned. What course could they adopt? Course means way. ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನ, ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? The man would not go. The man was not ready to go. They reflected and considered. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And considered. The only way to get rid of him, underline get rid of. Get rid of ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಡಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರೇಸ್. ಇಡಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರೇಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ 2 marks ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಿಯೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರೇಸಸ್ಗೆ ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಂದಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದು. ಬೇಸರ ಆಗಿ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್. That means they wanted to get rid of the criminal here. The only way to get rid of him was to offer him a pension. See here. Can it happen anywhere? ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಯಾವ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And look at this. It can never happen anywhere at any time. ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Do you know the meaning of pension? Do you know the meaning of pension? Pension ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಯಾರಿಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ. Who will get that pension? ಯಾರಿಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಮಿಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪಡೆಯೋದೇನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್.
ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? The only way to get rid of him was to offer him a pension. Now the kinglet, the ministers decide ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವನಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂಡ್ ಸೊ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವರದಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. There is nothing else for it, said they. We must get rid of him somehow. The sum fixed was 600 francs, and this was announced to the prisoner. Look at the foolishness of the kinglet here. How fool the king and the kinglet is. The expenditure for the criminal per year was also 600 francs. But now they decided to give the pension of 600 francs to the criminal every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರೀಗ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್. ಅವನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 600 francs per year. But now they wanted to get rid of him. That's why they fixed the sum of 600 francs as a pension. ಪೆನ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಸೆಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಹೋಗಿ ರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಹೌ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ಇವನ್ ಕೆಲಸ. ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್, ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಮೊತ್ತ ಅಂತ. SUM ಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ. ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್ 600 francs. ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 600 francs per year, per annum ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 francs ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸನರ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಸನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈದಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 600 francs per year, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್. ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ, ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 600 francs ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸನರ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ರೀಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? Who will read? Nobody? Miss Nana ಓದ್ಲಿರಿ? ಬೇರೆ ಯಾರು? ಮಿಸ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಐಶ್ವರ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಓದಿದ್ಯಾ ನೆನ್ನೆ? ಮತ್ ಉಳ್ದವ್ರು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ವಿಲ್ ಯು ರೀಡ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಳಗವಾಡಿ ಓದ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಳಗವಾಡಿ, ಆರ್ ಯು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? ಮೇಡಮ್ ನನ್ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಇಲ್ರಿ. ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಓದ್ತೀಯಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು. ವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದ್. Well said he, I don't mind so long as you undertake to play it regularly on their condition. I am willing to go. So the matter was. Stop. Well, said he. Look at the reply of the criminal here. Now the kinglet had decided to give him the pension of 600 francs per annum, and thereby they announced it to the criminal. Criminal announce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ನೋಡ್ರಿ. Well, said he. Okay, very well. ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. I don't mind. ನಾ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಳಲ್ಲ. So long as you undertake to pay it regularly. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. You have to pay it regularly. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ನಾಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮನಸ್ಸು. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೌ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, the prisoner had agreed for the sum fixed by the kinglet in the form of a pension on the condition that they should pay it regularly. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅವನು. On that condition I am willing to go. Next, ಚೈತ್ರ ಕುಂದಗೋಳ್, are you there? ಚೈತ್ರ ಕುಂದಗೋಳ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇನ್ರಿ? ಓದು ಮತ್ತೆ. ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. So the matter was settled. He received 1/3 of his annuity in advance and left the king's dominion. It was only a quarter of an hour by rail, and he immigrated and settled just across the frontier, Yeah. where he bought a bit of land, started market gardening, and now lives comfortably. He always goes at the proper time to draw his pension. Having received it, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs, sometimes win and sometimes loses, and then returns home. He lives peaceably at well. Good. So the matter was settled. So the matter of this prisoner was settled in this way. He received 1/3 of his annuity in advance. He means the criminal, the prisoner received 1/3 of his annuity in advance. Look at the attitude of the criminal here. A criminal, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ attitude ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. Before going away from the prison ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ he received 1/3 of his annuity in advance. ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ? 600 francs. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ? 1/3 of his annuity. Annuity means the money that the criminal will get in a year. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಹಣ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತ ಅವನಿಗೆ? 600 francs. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 600 francs ಅನ್ನ 1/3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 450 ಮ್ಯಾಮ್. 450. 600 francs ನಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ 200 francs. 2 3 6 ಹೌದಿಲ್ಲ? 200 francs. 1 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ? 200 francs. He got 200 francs of money in advance. 200 francs ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ he didn't have any money before that. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ he should have some money. That's why he got 1/3 of his annuity in advance and he went out of the prison ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And left the king's dominions. ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. It was only a quarter of an hour by rail and he emigrated and settled just across the frontier, where he bought a bit of land, started market gardening, and now lives comfortably. See here. The kinglet helped the criminal who committed a murder to live peacefully a luxurious life. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್. But the kinglet had allowed the criminal to live peacefully, happily, comfortably, luxurious life. ಇದು ಎಲ್ಲಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಇಂಥ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರೂಲರ್
ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರೇಟ್ಸ್, ವೋಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಪಾಠ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ will suffer from poverty. So that you should be very careful while electing the representatives. ಅದು MLA ಇರ್ಬೋದು, MP ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, whoever that may be. While electing our representatives, we should be very careful. We should think before that a lot. ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We should not be bribed by anybody before electing our representative. ನಾವು ಲಂಚ ತಗೊಂಡು, ಹಣ ತಗೊಂಡು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಈ ರಾಜನ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ರೂಲರ್ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದ ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್, ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೋಟರ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ seriously. Now he left the king's dominions and he settled in a place which was only a quarter of an hour by rail. Rail means train. Train anna rail anta heltidare. It was only a quarter of an hour. If he goes to that place from the king's palace, it will take quarter of an hour if he goes by train. Train ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಈಗ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that will take quarter of an hour. Quarter of an hour ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of quarter of an hour? Hour means an hour, 1 ಗಂಟೆ. Quarter of an hour ಅಂದ್ರೆ 15 minutes. What is the meaning? Yes, 15 minutes. Quarter ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂತ. ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ 1 hour ಅಂದ್ರೆ 60 minutes. 45 minutes, madam. 15 minutes. Quarter means 15 minutes, 15 ನಿಮಿಷ. ಇಫ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವನೀಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ, ಜೈಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 15 minutes. ಅಂಡ್ ಹಿ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಿಸನ್. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಂದ ಅವನು ಎಮಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And settled just across the frontier where he bought a bit of land. See here. And settled just across the frontier means border. Monaco kingdom na border hatra avanu settle ಆಗ್ತಾನೆ. There he bought a bit of land. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ with the money that he got in the form of an advance. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ 200 francs ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He bought, B-O-U-G-H-T, bought ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Buy, bought. Past form of buy is bought. Bought a bit of land. Started market gardening. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he started growing flowers and fruits, vegetables. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Thereby he will live his livelihood. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ. He started market gardening there. And now lives comfortably. ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದಂತಹ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He always goes at the proper time to draw his pension. See how he leads his life. ಅವನ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he always goes at the proper time to draw his pension. ಅವನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. Having received it, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes loses, and then returns home. He lives peaceably and well. See here how he spends his money.
ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ he goes to the gaming tables. There is a gaming table in the kingdom of Monaco. ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 or 3 francs. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. He spends only 2 or 3 francs in the gaming table. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಫ್ರಾಂಕ್ ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Sometimes wins and sometimes loses. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗೆಲ್ತಿರ್ತಾನೆ because that is a gambling. Sometimes he wins and sometimes he loses. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗೆಲ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸೋಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. But it would never cost too much to him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ 2 or 3 francs ಆಗಿದ್ರಿಂದ he would never mind for that whether he wins or loses. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ. And then returns home. That means he plays roulette or gambling for the sake of entertainment there. ಅವನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನ ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಲ. ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಐದರ್ 2 or 3 francs. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಕಿಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಾಟ್ ಟು ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಮನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಆ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪೀಸಬಲಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್. ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಯಾರದು? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾರದು ಹುಡುಗ? ಭಾಗ್ಯ, ನೀವು ಓದಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಓದು. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not judge, explain to cut head off or to keep him in prison for life. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keep him in prison for life. Here the author has been concluding the story. ಇಲ್ಲಿ author ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? Who is the author of this lesson? Who is the author? He has been concluding the lesson here, story ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ದೇ ಡಿಡ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಲೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೇರಿಂಗ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತಿದ್ರು. ಬಟ್ he committed a crime in the kingdom of Monaco, so he is lucky ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನು ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ he is lucky. Where they do not grudge expense to cut a man's head off. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಶ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರ್ಡರ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. he committed a murder in Monaco. They do mind to spend money on cutting off the head, so that he is lucky ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or to keep him in prison for life. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ they did not mind to keep him in prison for his lifetime. ಅವನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮರ್ಡರ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದೇಶ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೊನಾಕೋ. ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಫೂಲಿಶ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಲರ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್, ಈ ಲೆಸನ್ ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, this lesson is not meant for an entertainment only. ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಕಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ. As I told you, as you are all the future voters, you should be very careful while voting or electing your representatives. ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೋಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
Now let's discuss the questions. We were in question number 7, 6, 7 or 6. We did not discuss Six, question number ma'am. 6. Okay. The death sentence was converted into life imprisonment because there are 3 options. Monaco had abolished death penalty. ಅಂದ್ರೆ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚುದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ಮೊನಾಕೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾನೋ. ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್? ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Carrying out expenses was Option B. expensive. Option B was right. Tick mark. Next question is, how much did the king spend on the criminal annually? How much? 600 francs. 600 francs. When he was inside the prisoner and when he would be outside the prison. In both cases, the king will have to spend 600 francs on the criminal per year. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವನು ಜೈಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 600 francs ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜ. Next, on what condition did the criminal agree to go away from the prison? Why was his demand fulfilled? To give a pension to criminal. Pension to Pension king. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನ ಅವನು? 600 francs per regular. The king. Listen, ಅವನ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ he is ready to go out of the prison on the condition that the pension should be paid regularly. Pension should be paid regularly. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Why was his demand fulfilled? ಅವನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why was his demand fulfilled? Because the kinglet wanted to get rid of him. They fulfilled his demand because they wanted to get rid of him. ಅವನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Have you understood? ಆಯ್ತಾ? Ha, ma'am. Please. Yes, ma'am. You do not have any doubts? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Only 43 ma'am. attendance. Then who is that? Mute the mic mute ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. I will send the notes of this lesson today. ಇವತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. You should read. ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಡೈಲಿ. And now let us discuss still more questions regarding this lesson. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು 1 mark questions ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. That will be in your fair. ನಿಮ್ಮ ಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ನಾ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Let us discuss them also as still we have time. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. You keep on answering me. What did the king of Monaco do when he could not enforce the death sentence? What did the king of Monaco do when he could not enforce the death sentence? What is the answer for this? King of Monaco ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? When he could not enforce the death sentence ಅನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ what did the king do? ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Life imprisonment. Yes, altered the death sentence into life imprisonment. Altered the punishment of death sentence into life imprisonment. Next question is, what was the problem when the prince altered the criminal's death sentence to one of imprisonment for life? There was also problem when he altered the death sentence into a life imprisonment. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು ಸಮಸ್ಯೆ? What was the problem in implementing the life imprisonment? There was no strong prison for Fit Fit for to the permanent long use. use. Permanent use. There was no strong prison
fit for the permanent use. That was the problem. And then next question is, where did the food for the criminal in the prison come from? Where did the food for the By criminal Kinglight kitchen. Palace kitchen, ma'am. palace kitchen? Palace From kitchen. the palace kitchen. Okay. What did the prince and his ministers ask the criminal to do in order to get rid of him? What did the prince and his ministers ask the criminal By to do giving a in order pension to criminal. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು? Go away from the Why don't you prison. run? They want, why don't you go away from the prison? That means they told him to go away from the prison. The kinglet had told the criminal to go away from the prison. Mention one of the reasons the criminal gave for his not running away from the prison. There are many reasons that the criminal had given to the kinglet for not running away from the prison. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು reason ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಒಂದು reason? You have ready my Again- character by your sentence. The kinglet had ruined his character by the sentence of death punishment. That was one of the reasons. Still there are other reasons. ಅದನ್ನ 4 marks questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. And then what did the prince and his ministers offer to the criminal after he agreed to run away from the prison? What did the prince Giving and a his pension. ministers? They Giving a offered him pension to prisoner. Yes, they offered him a pension. How much pension was given to the criminal in Monaco? 600 francs. 600 francs. 600 francs per annum. 600 francs per annum. On what condition would the criminal be willing to go out of the prison? ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. On what condition? If they were Pension promised a should sum be of paid regularly. 600 francs for regularly. 600 francs per annum should be paid regularly. On that condition, he is willing to go out of the prison. And then, how much money did the criminal receive in advance before leaving the king's dominions? 1/3 How much annual. 1/3 of his annuity. Athwa, you can also write 200 francs. ಎರಡನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. 1/3 of his annuity or 200 francs. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Where did the criminal settle after leaving the king's dominions? Where did Border the of criminal settle? In the frontier of the kingdom of Monaco. And how did he lead his life there? How did he lead his life? He started the market garden. Started a market gardening and live comfortably. He started market gardening and he lived comfortably. How did he spend his pension amount? He spent his pension Playing amount the to gamble. gaming of roulette. How much money did he pay on invest on gaming table? 2 or Two 3 or francs. 2 or 3 francs. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಲೈನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಥರೋಲಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಟುಮಾರೋ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಮಂಡೇ ತಗೊಂತೀನಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೀರಿ ಇವತ್ತು. Okay, ma'am. Okay, shall I end the call?